श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंधर आज आम चतुर्थ अध्याय श्रवण करिबा। एही अध्याय भगवानकर एक अवतार रूपे ऋषभ देवंक कथा, राज्य शासन कथा एठारे वर्णना करा जायछि। भगवान 24 अवतार नहीं भागवत महापुराण मत अनुसार ताहिरु ऋषभ देव एक अवतार। से अवतार विषय आज आम कि श्रवण करवा। यार प्रथम भाग पद्यांतरी एवं द्वितीय भाग यार व्याख्या शुणिपर। धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल टी सब्सक्राइब करूँ एवं फॉलो करूँ। यूट्यूब रे चैनल ना रही शास्त्र ज्ञान 6918 DKS करके आप सर्च करेंगे। तेबे एथिरे प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय ठारू क्रमान्वय पोस्ट करा जाई आसुछि। तेणु धारावाहिक भाव में आप शुणिबे। आपण मैंने जदि पढ़ी पारना अंतत पक्षे भागवत महापुराण धारावाहिक भाव में शुणु। यह द्वारा आपणकर विशेष पाप क्षय होई चलिबो एवं आपण सुस्थरे मध्य रहिबे। तेबे आसंतु आरंभ करिबा पंचम स्कंध चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय चरित ऋषभु जात सहेसूत ताहांको राज्ये प्रजाजन अतिया नंदे नेले दीन। श्री शुक उवाच एथुअन्तरे शुणराये नाभिर होइला तनये जेतेल क्षण कृष्ण ठारे सकल अछि से कुमहरे। शांति बई राज्य गुण जेते ऐश्वर्य आदि ए समस्ते। अतिशो हागे बहुधने पालित होई प्रतिदिने। शुक्ल पक्षे चंद्रजेने बढ़ई पुत्र दिनु दिने। अमात्य आदि प्रजा जेते देवता ब्राह्मण सहिते। अवनी तले जेते जन सानंद हेला तांक मन। ताहार बल रूप गुण अति अद्भुत जे लक्षण। देखिता हार चिन्ह बन पितारु सभ देले नाम। जेबेता हांक संगतरे विवाद कला पुरंदरे। से भगवान जोगेश्वर ऋषभ नामटी जाहार। आपणा जोग माया बले इंद्रंकु निग्रह जे कले। नाभिसे कर्म मान देखी लोतके पूर्ण कलाखी। बिहोले गद गद हुई हे पुत्र हेता तो बोलोई। से भगवान जोगेश्वर पुराण पुरुष ठाकुर। मायारे अंश रूप होई लीलारे शरीर बहई। ताहांकु पुत्र भाव करी बदने वचन उचारी। स्नेह भावरे से भजिला परम ब्रह्मंकु पाइला। एथुओ अंतरे नृपमणि पुत्रर बल बुद्धि जानी। आत्मीय ब्राह्मण कुराई राजत्व पण पुत्री दी। सेमेरु देवी पत्नी तार संगते घेनी नृपवर। विशाल आश्रमे रहिला परम तप आचरिला। विशाल आश्रम अर्थात बद्रिकाश्रम। परम तप आचरिला समाधि जोग। विशाल आश्रमे रहिला परम तप आचरिला।
समाधि जोगरे राजन चिंतई प्रभु भगवान केते दिन तप कला अंते से मुक्ति लभिला जाजस एबे श्लोक रे गायन करंती संसारे एमंते संसारे केहेब नाभिर कर्म को करिब जहार शुद्ध भाव करी पुत्र हो इले नरहरि से राजा विप्र भक्त हुई यज्ञ पूजिला भावग्राही अग्निरे प्रभु चक्रधर देखिला नयन गोचर एथुओ अंतरे नृप शुण सेजेरु सभ भगवान गुरुकुलरे बास कले लोकरे धर्म देखाइले समस्त विद्या पूर्ण करी गुरुंक आज्ञा शिरे धरी गृहस्थ धर्म आचरण करणे संसार पालन गुरु संतोषे देले बर होइब सतेक कुमार एमंते गला केते दिन ऋषभ से महाराजन वेद उचित कर्म मते विवाह इले यथोचिते पूर्वे इंद्रर हुई दत्त जे कन्या जयंती विदित तहि भी विध भोग करी आनंदे स्वच्छंदे विहरी यथा कालरे ताहांकर होइले सतेक कुमार एहांक मध्ये महावीर ज्येष्ठ जे भरत कुमार ए भूमि जाहार नाम रे भारत बोलाई संसारे ए ज्येष्ठ भरत अंतरे होइले ऋषभ कुमारे जे इला वर्त कुशावर्त इंद्रस्क कजे ब्रह्मावर्त मलय केतु जे नंदन विदर्भ आर भद्रसेन किकट आदि नवपुत्र पछेक हिबाता चरित एहांक जे नव अनुल एहांक जे नव अनुज शुणक हिबा महाराज से कवि हरि अंतरिक्ष ए तिनि दान ध्याने दक्ष प्रबुध जेपि पलायन षष्ठरे आविर्होत्र नाम द्रोमिल चमस ए दुई करभा जन नव भाई ए नव श्रेष्ठ भागवत पवित्र कले ए जगत परेब सुदेव नारद बेनिज नंक जे संवाद सेठारे बनिबु समस्ते सुणरा जन परीक्षिते सेठारे बनिबु समस्ते सुणराजन परीक्षित सेठारे बनिबु समस्त सुणराजन परीक्षित अर्थात एकादश स्कंधरे एक कथा वर्णना करा जाइछि। 81 पुत्रंक चरित शुणक हिबा एकचित क्षत्रिय सुशील महांत पिता आज्ञारे अनुगत यज्ञादि कर्मरे निपुण होइले विशुद्ध ब्राह्मण एथु तारे से ईश्वर ऋषभ नामे जोगेश्वर से नित्य अव्यय अनंत परमानंद से अच्युत मायारे नर देह धरी अनेक काल से विहरी धर्माचार शिक्षामान दियंती प्रजापुत्रे दान परम दयालु से पूर्ण सर्वभूतरे मित्रपण प्रतिपालन्ति प्रजाजन पुत्रकु पिता हि देशन वेद प्रमाणे मुनिगण जे पथ करांति दर्शन सेहि प्रकारे नृपवर पालन करंति संसार उत्तम स्थले शुद्ध काले नानास भारे से निश्चले मंत्रस अंपादि अनुक्रमे संकल्प करी शुद्ध मने
ଏମନ୍ତ କଲେ ଯଜ୍ଞ ସତେ ବେଦ ବିହିତ ଯଥୋଚିତେ ଋଷଭ ପରିପାଳେ ମହି ଏମନ୍ତ କେୟ ବା ଅଛଇ ଦରିଦ୍ର ଖଳ ହିଂସ୍ରବାଦୀ ଅବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେ ଯାଚନା କରଇ ଏମନ୍ତ ଜନ କେହି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭକତି ବିନୁଆର ଆନନ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ସେ ନର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ଋଷଭ ବୋଲୁ ଏକ ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମରୁ ସଭାରେ ଯାଇ ତନୟ ମାନେ ଛନ୍ତି ଜହିଁ କୋମଳ ମଧୁର ବଚନେ ଶିକ୍ଷା କରାଇ ବାର ମନେ କହନ୍ତି ହିତ ବାକ୍ୟମାନ ଶୁଣନ୍ତି ଯେତେ ସଭାଜନ ବୋଲୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଋଷଭ ନାରାୟଣ ଅଂଶ ତାଙ୍କ ଚରିତ ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣୀ ସଂସାରୁ ତରନ୍ତି ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତୀ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସା ସହିତାୟାଂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଋଷଭ ଦେବାନୁଚରିତଂ ନାମ ଚତୁର୍ଥୋଧ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଦେଶର ନାମକରଣ କାହା ଅନୁସାରେ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ଶ୍ରୀ ସୁକଦେବ କହିଚାଲେ ରାଜନ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳୁ ହିଁ ନାଭିନନ୍ଦନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚକ୍ର ଅଙ୍କୁଶ ଆଦି ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା। ନାଭି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ନିଃସନ୍ତାନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ବରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବା ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ଭଗବାନ କହିଲେ କେବଳ ମୁଁ କେବେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯିବି ମାନେ ଏକା ଯିବି, ତେଣୁ ମୋ ପରି ଆଉ କେହି ନ ହେଇପାରନ୍ତି। ତଥାସ୍ତୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନାଭିଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ରୂପେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳୁ ହିଁ ନାଭିନନ୍ଦନଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବଜ୍ର ଅଙ୍କୁଶ ଆଦି ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା। ସମତ୍ୱ, ଶାନ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆଦି ମହାବିଭୂତି ହେତୁ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତାହା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଜା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଅଭିଳାଷ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ଯେ ସେ ପୃଥିବୀ ଶାସନ କରନ୍ତୁ। ପୁତ୍ରର ସୁନ୍ଦର ସୁଗଠିତ ଶରୀର, ବିପୁଳ କୀର୍ତ୍ତି, ତେଜ, ବଳ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଯଶ, ପରାକ୍ରମ ଓ ବୀରତ୍ୱ ଆଦି ଗୁଣ ଦେଖି ମହାରାଜ ନାଭି ତାକୁ ଋଷଭ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଋଷଭର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଥରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଈର୍ଷାବଶତଃ ନାଭିଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୂର୍ଖତା ଦେଖି ହସିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଯୋଗମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ନିଜ ବର୍ଷ ବା ଭୂଖଣ୍ଡ ଅଜନାଭ ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ବର୍ଷା କରାଇଲେ। ଭାରତର ପୂର୍ବର ନାମ ଥିଲା ଅଜନାଭ ବର୍ଷ। ମହାରାଜ ନାଭି ନିଜର ଅଭିଳାଷ ଅନୁରୂପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ପାଇ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବା ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ଲୀଳାବିଳାସରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଗଦ୍ଗଦ୍ କଣ୍ଠରେ ବତ୍ସ ଓ ବାପା ବୋଲି ଡାକି ବଡ଼ ସୁଖ ଅନୁଭବ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ନାଗରିକଗଣ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନତା ଋଷଭଦେବକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦେଖି ରାଜା ନାଭି ଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ କରାଇଦେଲେ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ନିଜେ ମେରୁଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ବଦରିକାଶ୍ରମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ଅହିଂସା ବୃତ୍ତି ଧରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବେଗ ଜାତ ନ କରିବାର କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ କରି ତପସ୍ୟା ଓ ସମାଧି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ନାରାୟଣ ରୂପକୁ ଆରାଧନା କଲେ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ। ହେ ପାଣ୍ଡୁନନ୍ଦନ, ରାଜା ନାଭିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ରାଜର୍ଷି ନାଭିଙ୍କ ପରି ଉଦାର କର୍ମ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପୁରୁଷ ଭଲା କରିପାରିବ? ତାହାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ କର୍ମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସାକ୍ଷାତ୍ ଶ୍ରୀହରି ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇଗଲେ। ମହାରାଜ ନାଭିଙ୍କ ପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ ବି ଆଉ କିଏ ହୋଇପାରିବ? ତାହାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ଆଦିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ତାହାଙ୍କ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ସାକ୍ଷାତ୍ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇଦେଲେ। ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବ ଅଜନାଭ ଖଣ୍ଡକୁ ନିଜର କର୍ମଭୂମି ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କିଛି କାଳ ଗୁରୁକୁଳରେ ବାସ କଲେ।
ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇସାରି ସେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ନେଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟା ଜୟନ୍ତୀକୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ ସୌତ ସ୍ମାର୍ତ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ଆଚରଣ କରି ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଠିକ୍ ନିଜ ପରି 100 ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ। ସେହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠତମ ମହାଯୋଗୀ ଭରତ ଥିଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁଣବାନ। ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଅଜନାଭ ଖଣ୍ଡକୁ ଲୋକେ ଭାରତବର୍ଷ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଭରତଙ୍କ ତଳକୁ କୁଶାବର୍ତ୍ତ, ଇଳାବର୍ତ୍ତ, ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ, ମଳୟ, କେତୁ, ଭଦ୍ରସେନ, ଇନ୍ଦ୍ରସ୍ପୁକ, ବିଦର୍ଭ ଓ କିକଟ ଏହି 9 ଜଣ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ 90 ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କନିଷ୍ଠ ଥିଲେ କବି, ହରି, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ, ପ୍ରବୁଧ, ବିପଳାୟନ, ଆବିର୍ହୋତ୍ର, ଦ୍ରୁମିଳ, ଚମସ ଓ କରଭାଜନ। ଏହି 9 ଜଣ ଥିଲେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ତଥା ଭଗବତ ଭକ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମାରେ ମହିମାନିତ ଓ ପରମ ଶାନ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଏମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ଚରିତ୍ର ମୁଁ ନାରଦ ବାସୁଦେବ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବା 11 ସ୍କନ୍ଧରେ କହିବି। ଜୟନ୍ତୀଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ 81 କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନକାରୀ, ଅତି ବିନୀତ, ମହାନ ବେଦଜ୍ଞ ଓ ନିରନ୍ତର ଯଜ୍ଞକାରୀ। ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବ ପରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ୱୟଂ ଥିଲେ ସର୍ବଦା ସକଳ ପ୍ରକାର ଅନର୍ଥ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ଏବଂ କେବଳ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ସତ, ତଥାପି ସେ ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ପରି କର୍ମ କରି ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏପରି କରିବା ସହିତ ସେ ସମ, ଶାନ୍ତ, ସୁହୃଦ, କାରୁଣିକ ହୃଦୟ ହୋଇ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, ଯଶ, ସନ୍ତାନ, ଭୋଗ, ସୁଖ ଓ ମୋକ୍ଷ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ କିପରି ରହିବାକୁ ହୁଏ ତାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ତାହା ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଧର୍ମର ସାର ରୂପ ବେଦର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ସତ, ତଥାପି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସାମ, ଦାନ ଆଦି ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଧିବତ୍ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଦେଶ, କାଳ, ଆୟୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଋତିଜ ଆଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସମ୍ପନ୍ନ ସକଳ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଶତ ଶତ ସଂଖ୍ୟାରେ କରିଚାଲିଲେ। ଭଗବାନ ଋଷଭଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଦେଶର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାଠାରୁ ବି ନିଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବା ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଅନୁରାଗ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ କେବେ ବି ମାଗିନଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆକାଶ, କୁସୁମ ଆଦି ଅବିଦ୍ୟମାନ ବସ୍ତୁ ପରି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆଖି ଟେକି ଚାହିଁବି ନଥିଲେ। ଥରେ ଋଷଭଦେବ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାବର୍ତ୍ତ ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନଙ୍କର ଏକ ସଭାରେ ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ହିଁ ନିଜର ସମାହିତ ଚିତ୍ତ ତଥା ବିନୟ ଓ ପ୍ରେମଭାର ସୁସଞ୍ଜତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ କହିଲେ ଏବଂ ଏହା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରକୁ ବା ଅବତାରୀ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅବତାରୀ ମଣିଷ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଭଗବାନ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବତ ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାରକୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି ଅଥବା ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନୁହେଁ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଧର୍ମର ପତନ ଘଟେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ କାରକ ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ପଠାଇ ସେ ଧର୍ମ ପତନକୁ ଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଧର୍ମ ପତନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା ସେତେବେଳେ କାରକ ପୁରୁଷ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଶାସନରେ ଅବତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି କୌଣସି ଗୁଣରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଂଶ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶକୁ ବା ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି
ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି ଅଥବା ଦ୍ୱେଷ କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଦେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ ନିଜେ ପତନ ଘଟାଏ। ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ କୌଣସି ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, କାହାକୁ ବି କେବେ ଦ୍ୱେଷ ବା ଈର୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।